Children, welcome back to our channel Rise and Shine. Hope all of you are fine. In yesterday's episode, we saw how Lord Indra came to Karna and asked for his Kavachakundalas, and Karna also gave them to him without any hesitation. Isn't it? Okay. In today's episode, we are going to see about how the Yaksha asked many questions which Dharmaraja answered and saved all his four brothers. Before going into the episode, let us chant the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, children. So, what are we going to see in today's episode? Yes. See, one day when all the Pandavas were in the forest, a deer came there, and the Brahmins who every day make a fire with all the sticks, the deer came near the fire and rubbed its head, and two of the sticks which caught fire stuck up in its the deer's. Yes. Now the deer got caught in that. The deer has horns, isn't it? In the horns, the two sticks of fire got caught, and the deer ran away in fear. పిల్లలు అక్కడ పెద్ద పైల్ ఏర్పాటు చేశారన్నమాట బ్రాహ్మణులు. అగ్నితో వాళ్ళు రోజు యాగం చేస్తూ ఉంటారు కదా. మరి వాళ్ళు ఒక యాగం చేస్తూ ఆ యొక్క మంటలు రాజేసి పెట్టింటే ఒక జింక అక్కడికొచ్చి తన యొక్క తలని ఆనించి రుద్దుకుందనమాట. అలా రుద్దుకున్నప్పుడు రెండు కట్టెలు, మండుతున్న కట్టెలు ఆ జింక యొక్క ఏముంటాయినన్నా కొమ్ములు ఉంటాయి కదా, ఆ యొక్క కొమ్ముల్లో రెండు కర్రలు ఇరుక్కున్నాయన్నమాట. ఇరుక్కుంటే భయపడిపోయి జింక అడవిలోకి పారిపోతుందన్నమాట. ఈ బ్రాహ్మణులు వెంటనే వాళ్ళ దగ్గరనే ఉన్నారు కదా పాండవులు. ఆ పాండవుల దగ్గరికి పోయి, రాజా మమ్మల్ని కాపాడండి, ఆ జింక మా కట్టెలు ఎత్తుకుపోయింది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట. ఏమి అంటే జింక వెళ్ళిపోతే అడవిలో ఎక్కడైనా మంటలు రాజేయచ్చు కదా, అందుకని వాళ్ళకు భయం వేసి వెళ్ళిపోయి అడిగారు. సో ద బ్రాహ్మణ్స్ హూ సా ద deer running away with the sticks in its head, so they complained about it to the Pandavas, and the Pandavas started to catch the deer. So the Pandavas went into the forest. The deer is running very, very, very fast. It ran away into the forest and vanished. But the Pandavas chased it. They went, and finally they were very tired. So they sat in a place under a tree. Now, as all the Pandavas were very tired, they spoke about this, the deer. పిల్లలు, ఆ జింక పరిగెత్తి 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 మాయమైపోయింది అడవిలో. పాండవులు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చివరగా ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నారన్నమాట. అప్పుడు ధర్మరాజు, పాండవులు ఒక్కొక్కరు తామేమో తప్పు చేశాము, అందుకని ఇలా జరిగింది అని అనుకుంటున్నారన్నమాట. ఎందుకు జింక మాయమైపోయింది, మనకు దొరకలేదే అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారన్నమాట. ఒక్కొక్కరు అంటే ద్రౌపదిని వాళ్ళు హింసిస్తుంటే మనం అప్పుడేమి వాళ్ళని చంపలేదు కదా అని ఒకరు అనుకుంటే, తర్వాత వాళ్ళు మాయాజూదంలో మనల్ని ఓడించినప్పుడే మనం వాళ్ళని చంపిండాల్సింది అని ఒకరు అనుకుంటే, ఇలా పాండవులు 5 ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా అనుకున్నారనమాట, మేమేం పాపం చేశాము అని. So the Pandavas were thinking about what mistake they have done.
so that only this deer had vanished. So they thought of all that had happened in the Maya Judam. So they were repenting on what they have done. So this incident had happened to them. Now they were all thirsty as they chased the deer for a long time. And so now Dharmaraja asked one of his brothers to climb up and see if there was any water source for them to drink. So now Nakula and Sahadeva were there now. Sahadeva got up onto a tree and saw, and he found that in a place far off there was a crane and there were some birds sitting on the trees, and he saw a place where it was very green. So he said, I think that there is a place, water body, so very near. Now Dharmaraja asked him to go and get them all some water. సో సహదేవుని పైకెక్కి చూడు ఎక్కడైనా నీళ్ళ సమూహం ఉందేమో అన్నారు. మరి సహదేవుడు పైకెక్కి చూశాడనమాట నీళ్ళు ఉన్నాయా అని. చూస్తే అతనికి కొంగలు పక్షులు ఎగురుతూ అక్కడ కనిపించాయి. అక్కడ చాలా బాగుంది అన్నయ్య, ఇక్కడ ఉందేమో నీళ్ళ తటాకం ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తూ ఉంది అన్నాడు. సరే అయితే వెళ్ళిపోయి నువ్వు నీళ్లు పట్టుకరా అన్నాడు. సహదేవుడు వెళ్ళాడు ఎంతసేపటికి రాలేదు. సహదేవుడు వంగి నీళ్లు తాగడానికి వెళ్తే అక్కడ ఒక కొంగ, అంటే ఆకాశవాణిలాగా వినిపించిందనమాట. నేను అడిగే ప్రశ్నకు బదులు చెప్పకుండా నువ్వు నీళ్లు తాగకూడదు అనేది. కానీ సహదేవుడు వినకుండా చాలా దాహంగా ఉన్నందుకు మళ్ళీ చూసుకుందాంలే నీళ్లు తాగేశాడు. నీళ్లు తాగి అక్కడే తటాకం బయటపడి చనిపోయాడు. ఓకేనా? మరి ఎంతసేపు చూసి ఎందుకో సహదేవుడు రాలేదు, నువ్వు వెళ్ళు నకుల అని నకులుని కూడా పంపించారు. సహదేవ went and he was up very thirsty, so he wanted to drink water when he heard a voice telling that you should not drink water before answering my questions. But Sahadeva was very thirsty that he bent and drank some water, immediately fell down dead on the grass. Again they sent Nakula to go and see what has happened and why Sahadeva has not returned yet. Now when Sahadeva went there, Sahadeva also faced the same problem and he also fell down dead. Next, Arjuna was sent. Arjuna also came there, and he also, without answering the questions of the Ashariravani, he also drank the water and fell down dead. Now Bhima was sent to bring water and see why his brothers did not return. Now when Bhima went there, again the voice said that you should not drink water before answering my questions. If you drink the water, you will also fall dead like your brothers. So నకులుని పంపించాడు. నకులుడు వెళ్ళి వాటర్ కోసం అక్కడ ఆ యొక్క అశరీరవాణి వినిపించిందనమాట. వినిపించగానే అతను దాన్ని లెక్క చేయకుండా నీళ్లు తాగాడు. నకులుడు కూడా పడిపోయాడు. వెంటనే అర్జున్ని పంపించాడు. అర్జున్ని పంపిస్తే అర్జునుడు కూడా అలాగే నీళ్లు తాగి అర్జునుడు కూడా పడిపోయారు. మరి నెక్స్ట్ భీముడిని పంపించారు. భీమా ఎందుకో వెళ్ళి చూసిరా, మన తమ్ముళ్ళందరూ రాలేదు, వెళ్ళమంటే భీముడు కూడా వెళ్ళాడు. సో భీముడికి కూడా ఆ యొక్క వాయిస్ వినిపించింది, నీళ్ళు తాగొద్దు, నా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసినాకని నువ్వు నీళ్ళు తాగాలి అని చెప్పింది. కానీ భీముడు అరేరే నీ సంగతి మళ్ళీ చూసుకుందాం, ముందు నాకు చాలా దాహంగా ఉంది,
నేను ముందు నీళ్లు తాగాలని చెప్పేసి భీముడు కూడా నీళ్లు తాగేశాడు. ఎప్పుడైతే భీముడు నీళ్లు తాగాడో భీముడు కూడా పడిపోయాడు. సో సహదేవ, నకుల, అర్జున and Bhima, all four of them went. They did not listen to the voice. They just bent to drink the water, and they drank the water and fell down dead. Finally, who came there? Yes, Dharmaraja came there. King Yudhishthira came there to see what had happened to his brothers. So when he came to see there, all his brothers fell down dead. They were seen to be dead. Now, at the same time, when Dharmaraja bent down to drink some water, then he heard that, "Don't." Now the voice said, "See, your brothers did not listen to me. They drank the water without answering my questions, so they fell down dead. If you also drink the water without answering my questions, you will also fall dead," said the voice. And when the Yudhishthira asked, "Who are you?" there appeared a yaksha. The voice came actually from the crane there. But when "You are not an ordinary crane," said Yudhishthira. "Who are you?" asked Yudhishthira. So there, yes, the crane appeared as a yaksha. So the yaksha asked some questions, and Dharmaraja, who was very wise, started answering his questions. So పిల్లలు, ఎప్పుడైతే నలుగురు అన్నదమ్ములు రాలేదో అప్పుడు ధర్మరాజు అక్కడికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అతను నీళ్లు తాగడానికి వంగేసరికి ఆ యొక్క తమ్ముళ్ళని చూసి బాధపడ్డాడు. అక్కడే పడి ఉన్న తమ్ముళ్ళని చూసి బాధపడ్డాడు. వెంటనే ఆ యొక్క శబ్దం వినిపించింది. అతనికి ఒక గొంతు వినిపించింది. ఏమంటుంది ఆ గొంతు? "ఆగు, నువ్వు నీళ్లు తాగకు. నువ్వు నీళ్లు తాగితే నీ తమ్ముళ్ళలాగానే నువ్వు కూడా చనిపోతావు. నీవు నా ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వాలి" అని అంటే ఆ వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చూశాడు. అది ఒక కొంగ నుంచి వస్తుంది అని గ్రహించాడు. వెంటనే అతను అడిగాడు, "నువ్వు ఒక సాధారణ కొంగవి కాదు. ఏమి నా తమ్ముళ్ళు ఇలా చనిపోయి పడిపోయి ఉన్నారంటే ఒక సామాన్యమైన కొంగ చేతిలో వాళ్ళు చనిపోరు. మై బ్రదర్స్ విల్ నాట్ డై బికాస్ ఆఫ్ అ క్రేన్." సో హీ ఆస్క్డ్, "హూ ఆర్ యూ?" సో ఎప్పుడైతే అతను ఎవరు అని అడిగాడో అక్కడ ఒక యక్షుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడనమాట. యక్షుడు ప్రత్యక్షమయ్యి, "నేను అడిగే ప్రశ్నలకు నీవు గనక సమాధానం చెబితే నీ అన్నదమ్ముల్ని నేను బ్రతికిస్తానని. సో ఎప్పుడైతే ఆ యక్షుడు అడిగిన ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి ధర్మరాజు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడనమాట. సో ఫస్ట్ ధర్మరాజు, "అడుగు, ఏ ప్రశ్నలైనా నేను బదులిస్తాను" అన్నాడు. సో అప్పుడు ఆ ప్రశ్న అడిగింది, "ఏది సూర్యుణ్ణి ఉదయింపచేస్తుంది? ఏది సూర్యుణ్ణి అస్తమింపచేస్తుంది? ఎవరు అతడి కూడా ఉంటారు? ఎవరు అతన్ని కదిలించుచున్నది?" అని. సో వాట్ డిడ్ ద యక్ష ఆస్క్? He asked, "What makes the sun to rise? What makes the sun to set? Who all are there with the sun god? Who makes him move?" So these were the questions asked by the yaksha. Then the answer was, "Brahman makes him rise, Dharmam makes him set, gods be with him, and Satyam," that means truth, "makes him move." This was the answer from Yudhishthira. So the next question asked by the yaksha was, "Which is the greatest fortune?" ఏది గొప్ప భాగ్యం అని అడిగింది. When the crane asked, the answer was health. Now, ఆరోగ్యం
అన్నాడు యుధిష్ఠరుడు. యుధిష్ఠిర ఆన్సర్డ్, ఇట్ వాజ్ health is the greatest fortune. Yes. Next question was, గొప్ప ఆనందమేది, which is the greatest happiness? So the answer was, yes, santrupti, satisfaction. Next question was, నిజమైన జ్ఞానమేది, which is the true knowledge? Which is the true knowledge? The answer to the question was, భగవంతుని తెలుసుకోవడమే. Knowing about God was the answer. The next question asked by the Yaksha was, దయ అంటే ఏమిటి? What is, yes, what is kindness? Then the answer for that question was, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనుకోవడమే. థింకింగ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బీ హ్యాపీ వాజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్, అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ఇగ్నరెన్స్? ద ఆన్సర్ టు దట్ క్వశ్చన్ వాజ్, డూయింగ్ వన్స్ ఓన్ డ్యూటీ. ఓకే, నాట్ డూయింగ్ one's own duty, we not knowing what is one's duty. తన కర్తవ్యం తెలుసుకోకుండా ఉండడమే అన్నమాట అని చెప్పాడు. మరి ఇంకో ప్రశ్న వేశాడు, ఎవడు ఉత్తముడు? హూ ఈజ్ ద బెస్ట్ పర్సన్? ద ఆన్సర్ వాజ్, అందరికీ మంచినే కోరేవాడు. వన్ హూ విషెస్ గుడ్ టు ఆల్. నెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ వాజ్, సోమరితనం ఏది? వాట్ ఈజ్ లేజినెస్? దెన్ హీ సెడ్, వన్ హూ డస్ నాట్ డూ హిస్ ఓన్ డ్యూటీ. తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించకపోవడం, దట్ వాజ్ లేజీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఒకరిని బ్రాహ్మణుడిగా చేసేది జన్మ, శీలం, అధ్యయనం, వివేకం. వీటిలో ఏది? What makes a person a Brahmin? His birth, virtues, practice, or his wisdom? Which one makes him a Brahmin? The answer to this question was, Janma, Adhyayanam, Vivekam ఇవేవి కావు. శీలం లేక నడవడి మాత్రమే ఒకరిని బ్రాహ్మణుడిగా చేస్తుంది అని చెప్పాడనమాట యుధిష్ఠిరుడు. వాట్ డిడ్ యుధిష్ఠిర సే చిల్డ్రన్? హీ సెడ్ birth, yes, values, practice and wisdom. In all these four, a person with good behavior and good values can make him a Brahmin, he said. So the next question was, నిజమైన సంతోషం అంటే ఏమిటి? వాట్ ఈస్ రియల్ హ్యాపీనెస్? వాట్ ఈస్ రియల్ హ్యాపీనెస్? నిజమైన సంతోషి ఎవరు? రుణం లేని వాడు నిజమైన సంతోషి. వన్ హూ హ్యాస్ నో డెట్స్ ఈజ్ ఎ ట్రూ హ్యాపీ పర్సన్ వాజ్ ది ఆన్సర్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రపంచంలో అత్యంత విచిత్రమైనదేది? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రేంజ్ థింగ్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్? సో వాట్ హీ సెడ్ వాజ్, every time so many people die, but some people think that they will live forever and they think that they will not die. That makes feel strange, he said. So the next question was, సంతోషానికి మంచి బాట ఏది? What is the path to happiness? So సత్ ప్రవర్తనలు నడిచిన సత్పురుషులు, ఎవరైతే మంచి నడత నడుస్తారో వాళ్ళ బాటను వెళ్ళడమే మంచి వాళ్ళకి. ద పాత్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్ లీడ్స్ టు హ్యాపీనెస్, he said. Now the Yaksha was happy
for all these answers. So, what did the Yaksha do? He said, "My dear, you have answered very well. Now, I will make one of your brother back to life." So he asked, "Which one do you want?" Immediately, Dharmaraja told that, "Make Nakula alive. If you want to bring back one of my brothers to life, you can bring back Nakula to life." సో ఎవరిని నేను బ్రతికించాలి అని అడిగాడు. అప్పుడు నకులుణ్ణి బ్రతికించు. అప్పుడు ఆ యక్షుడు అడిగాడు, "నీ తమ్ములైనటువంటి భీముడు, అర్జునుడు ఎంతో గొప్పవారు కదా, వాళ్ళని అడగకుండా ఎందుకు నీవు నకులుణ్ణి అడిగావు అని అడిగాడు యక్షుడు. The Yaksha asked, "Why your brother Bhima and your brother Arjuna are so strong? Why didn't you ask them?" Then Yudhishthira told that, "My mother Kunti and mother Madri are both equal to me. And I, son of Kunti, is alive. And if I must be a true person, I must ask for Nakula, who is son of Madri, so that when I love both my mothers equally, I must see that Madri is also happy. So I am asking the son of Mother Madri, Nakula, to be brought back to life." సో ఏమిటి, నువ్వు నీ తమ్ముళ్ళని అడగకుండా నీ సవతి తమ్ముడైనటువంటి నకులుని బ్రతికించమంటున్నావు అన్నాడు యక్షుడు. అప్పుడు వెంటనే అతను అన్నాడు, "అయ్యా, నా తల్లులు ఇద్దరు నాకు సమానమే. నా తల్లి కుంతి అయినా నా తల్లి మాద్రి అయినా నాకు సమానమే. కుంతి కుమారునైన నేను బ్రతికే ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకొక తల్లి అయినటువంటి మాద్రికి ఒక్క కొడుకు బ్రతికితే బాగుంటుంది" అని ఇతను చెబుతుండగానే అందరూ లేచారన్నమాట. మొత్తం అంతా తన తమ్ములందరూ లేచారు. సో తన యొక్క తమ్ముడి ఒక్కొక్కరి వాళ్ళ కొద్దీ వాళ్ళు వచ్చి అందరూ పడిపోయారు చనిపోతూ. కానీ యుధిష్ఠిరుడొక్కడు తన తెలివితేటలతో తన నలుగురు అన్నదమ్ములని బ్రతికించుకొని తీసుకెళ్ళాడన్నమాట. సో మనకు ఏమర్థమవుతుంది నాన్న, ఎంత తెలివైన వాడు కదా. కాబట్టి ఎంతో తెలివైనటువంటి ఈ రాజు తన తమ్ముళ్ళని అందరినీ బ్రతికించుకున్నారు. అప్పుడు అడిగారు, "మీరెవరు? మీరు ఇంతగా నన్ను ప్రశ్నలు వేశారు కదా, మీరెవరు అని అడిగాడనమాట. అప్పుడు అతను అన్నాడు, "నేను యమధర్మరాజుని" అని అతను తన రూపం మార్చుకున్నాడనమాట. "నేను యమధర్మరాజుని, నీ తండ్రిని, నిన్ను, నీ తండ్రి తెలివితేటల్ని, నిన్ను కూడా పరీక్షించాలని వచ్చాను. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను ఒక వరం ఇస్తున్నాను" అన్నాడు. ఏమి యమధర్మరాజు. సో the Yaksha changed into Yamadharmaraja and gave a boon to all the Pandavas, saying that in their Ajñatavasam, now all the 12 years of Vanavasam is over, and the 1 year Ajñatavasam, he said that nobody will recognize you. I give you this boon, he said. And so he asked them to go and live in the kingdom of Virat Raju. So the Pandavas spent their 1 year Ajñatavasam in the kingdom of Virat Raja. విరాట రాజు కొలువులో మీరందరూ కూడా వెళ్ళి అక్కడ విరాట నగరంలో ఉండండి అని యమధర్మరాజు వీళ్ళందరికీ చెప్పాడనమాట. మీ తండ్రిని నీ యొక్క ఏమిటి మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయి కదా వీళ్ళకి, కాబట్టి నీవెంతో గొప్పవాడివి, అందుకే నిన్ను పరీక్షించడానికి వచ్చానని చెప్పేసి అందరి తమ్ముళ్లను బ్రతికించి వీళ్ళందరికీ ఏమిచ్చాడు, వరం ఇచ్చాడనమాట. 12 ఏండ్ల వనవాసం ముగిస్తూ ఉంది, ఇంకా 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం ఉంది కదా, ఆ అజ్ఞాతవాసంలో మీరందరూ ఎంతో గొప్పగా దాన్ని పూర్తి చేసుకుంటారు. మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టలేరు. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా వెళ్ళి విరాటుని రాజ్యంలో ఉండండి అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా
వెళ్ళి విరాట రాజ్యంలో ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం కూడా పూర్తి చేసుకున్నారన్నమాట. అక్కడికి మన యొక్క మహాభారతంలో ఏ పర్వం అయిపోయింది? అరణ్య పర్వం. పాండవులు అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ అరణ్య పర్వం అయిపోయింది నాన్న. ఓకే చిల్డ్రన్, సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అరణ్య పర్వం. So the Pandavas lived in the forest. So that is over. Bye. So this episode is ending here, and let us meet in the next episode, children. Okay. See you all. Bye. For let us meet in the next episode. Okay, children. Yes.